کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سٹاپ لاس لینے کے لیے مارکیٹ میکرز پرائس کو اس لیول پہ لے کے جاتے ہیں پھر وہ واپس آپ کے ٹی پی پہ جاتی ہے پرائس؟ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آپ سب کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا. اگر آپ ٹریڈنگ کرتے ہو، آپ کا سٹاپ لاس ہٹ ہوتا ہے، دین مارکیٹ واپس ٹی پی پہ جاتی ہے اور آپ کہتے ہو یہ کیا ٹریڈنگ ہے. پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو؟ آپ سٹاپ لاس لگانا چھوڑ دیتے ہو. ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کے بار بار سٹاپ ہنٹ ہوتے ہیں، پھر مارکیٹ ریورس نہیں ہوتی، پھر واڑی جاتی ہے اور آپ کا اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے. سو ویلکم ٹو دس آرڈر فلو کورس. لیسن 7 پہ ہم بات کریں گے لیکوڈیٹی اینڈ سٹاپ ہنٹ. کہ آپ کو ہنٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ مارکیٹ میکر آپ کے سٹاپ کھانے کیوں آتے ہیں؟ صرف یہ سوچنا کہ آپ کا سٹاپ لاس کھانے مارکیٹ آئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. جب مارکیٹ میکرز جو ہوتے ہیں، جنہوں نے لیکوڈیٹی بائی کرنی ہوتی ہے ہیوی اماؤنٹ میں، جنہوں نے بائنگ یا سیلنگ کرنی ہوتی ہے، ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے بائی کرنا ہے، ان کو سیلر چاہیے. تو سیلر کہاں آتے ہیں؟ جب بھی کی لیول ٹوٹتا ہے تو سیلر آتے ہیں. تو ان کے آرڈر اچھے خاصے ہوتے ہیں، وہ آپ ہیٹ میپ بک میپ پہ دیکھ سکتے ہیں. آرڈر فلو اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ کورس شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ سیکھ سکیں کہ آرڈر فلو میں آپ سب کچھ ننگا کرتے ہو. مینس آپ ٹریڈنگ ویو پہ نیکڈ چارٹ تو دیکھتے ہو لیکن وہ نیکڈ ہے. آپ کو ایکس رے کرنے کے لیے آرڈر فلو چاہیے. اب ایکس رے کیوں ضروری ہے؟ ایکس رے اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ فٹ پرنٹ پہ دیکھ سکو کہ کہاں پہ کتنے آرڈر پلیس ہوئے ہیں. آپ ہیٹ میپ کا یوز کر کے دیکھ سکتے ہو کہاں پہ پینڈنگ لیکوڈیٹی پڑی ہوئی ہے and then you can target that liquidity. چلیں میں آپ کو ایگزامپل کے ساتھ ریئل ایگزامپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ لیکوڈیٹی کیسے کام کرتی ہے اینڈ کہاں پہ ٹریپ کیا جاتا ہے بائر سیلر کو، پرائس اس کے اگینسٹ کیسے جاتی ہے. لیٹس گو ٹو دا اسکرین. اور اس ویک کی میں آپ کے ساتھ کچھ ایگزامپل شیئر کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کیسے ہم نے یوٹیوب لائیو پہ یہ ٹریڈ پلان کی تھی. آج لیسن 7 ہے. میں ریکمینڈ کروں گا اگر آپ نے میرے پریویس 6 لیسنز نہیں دیکھے، میک شور وہ دیکھو، کیونکہ ہر پرانی ویڈیو کا، ہر پرانے لیسنز کا میں ریفرنس اس لیسن میں یوز کروں گا اینڈ نیکسٹ لیسنز میں. میک شور یو اسٹارٹ فرام دا فرسٹ لیسن اینڈ اس 7th لیسن میں آنے کے لیے. لیسن 7 جو ہے وہ لیکوڈیٹی اینڈ سٹاپ ہنٹ ہے. اس لیسن میں ہم دیکھیں گے کیسے بگ منی جو ہے جنہوں نے اپنے آرڈر فل کرنے ہیں وہ کیسے کی لیولز کو توڑتے ہیں اینڈ دین دے ریورس دا مارکیٹ، کیونکہ ان کے بیگ جب فل ہو جاتے ہیں دے فیل سفیشینٹ اینڈ اس کے بعد وہ پرائس کو اٹھا لیتے ہیں. ہم آج سیکھیں گے لیکوڈیٹی کیا ہے اینڈ سٹاپ ہنٹ پیٹرن کیسے ہوتے ہیں، بائی سیل لیکوڈیٹی اینڈ سٹاپ ہنٹ اینڈ ریئل ایگزامپل. تو فرسٹ ہمارے لیے یہ ہے کہ لیکوڈیٹی کیا ہے. لیکوڈیٹی صرف یہ ہے مارکیٹ میں جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس لیکوڈیٹی، جو بھی مارکیٹ میں پینڈنگ لیکوڈیٹی پڑی ہوئی ہے، لیمٹس آرڈر پڑے ہوئے. اگر آپ بائنس پہ دیکھو وہاں پہ آرڈر بک آپ کو ملتی ہے، لیکن فوریکس بروکر پہ آپ کو نہیں ملے گی. سی ایف ڈی والے نہیں دکھاتے بیکاز اس ویری سینٹرلائز. اب جہاں پہ بات آتی ہے سی ایم ای کی، جو میں دیکھتا ہوں آرڈر فلو پہ ڈیٹا، وہ سارا ڈیٹا وہاں آپ کو نظر آتا ہے اینڈ اس اوتھینٹک ڈیٹا. وہ سب ٹریڈر امریکہ میں اسی ڈیٹا پہ ٹریڈ کرتے ہیں ورلڈ وائڈ ایک ایکسچینج میں. تو ڈیٹا بہت بڑی لیکوڈیٹی ہے اس میں اینڈ از مور اوتھینٹک دین اینی فوریکس بروکر. موسٹلی فوریکس بروکر جو ہیں ان کا ڈیٹا ود ان دیئر اون بروکر ہوتا ہے تو اس میں لمیٹڈ ہوتا ہے کمپیئرنگ ٹو سی ایم ای جس میں ہنڈریڈز آف بلینز ٹریڈ کیے جاتے ہیں. وہ سارا ڈیٹا سب ٹریڈر کا ڈیٹا ایک ہی جگہ ہے. اب لیکوڈیٹی کو آپ بڑے ڈیفرنٹ نام سے یوز کر سکتے ہو. لیکوڈیٹی پول ہوتی ہے یا لیمٹس آرڈر وہاں پہ ہوں گے. لیٹس اسیوم کرو یہاں پہ ریزسٹنس ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر شارٹس جو لوگ کر رہے ہیں شارٹس ان کے سٹاپ لاس یہاں اوپر ہوں گے، یا جو لوگ بریک آؤٹ بائر ہیں ان کے بائی سٹاپ وہاں ہوں گے، جس کی وجہ سے لیکوڈیٹی دونوں سائڈ سے بلڈ ہوتی ہے. ایک تو بائر آ رہے ہیں فریش، ایک اس کے بعد جن کے سٹاپ لاسز ہیں اوپر وہ بھی بائی کرتے ہیں. تو اس لیے پریشر وہاں بڑھتا ہے اینڈ وہاں پہ لیکوڈیٹی ہوتی ہے جو ایک ایکسٹرا فری ایزی لیکوڈیٹی ہوتی ہے فار اینی ون ٹو کم اینڈ گریب. جو اسمارٹ منی ہوتی ہے، مارکیٹ میکرز ہوتے ہیں، بگ منی، جو بھی آپ انہیں نام دے دو، بینکس دے دو، there is many different names. It's all come down to کہ ان کو آپ نے آرڈر فل کرنے and they will go to those levels to fill those orders. کیونکہ ان کے پاس آلگوز ہوتی ہیں، انہیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کہاں پہ لیکوڈیٹی زیادہ بیٹھی ہوگی، یا وہ سی ایم ای کا ڈیٹا جب دیکھتے ہیں وہاں پہ نظر آتی ہے. اگر آپ نے میرے لائیو سیشن جوائن کیا، کبھی بھی آپ نے ہیٹ میپ جو ہوتے ہیں بک میپ کو دیکھا ہے، تو آپ کو نظر آ جائے گا وہاں پہ ساری لیکوڈیٹی آپ کے سامنے ہوتی ہے، آرڈر بک کیا کر رہی ہے. اینڈ دین انسٹیٹیوشن اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ انہیں مال سستا اچھی پرائس میں مل جاتا ہے، ویلیوبل پرائس میں مل جاتا ہے. اینڈ دس از وائی یو گیٹ ہنٹڈ، کیونکہ آپ کا اسٹاپ آئیڈیلی اس لو کے انڈر ہوگا. پرائس آ کے آلویز اٹھائے. یہاں بھی جب اگر پرائس دیکھو، اگر آپ نے یہاں پہ لونگ کیا ہے، آپ کا اسٹاپ بس یہاں ہوگا، مارکیٹ نے اٹھایا اینڈ دین از گوئنگ اپ. مارکیٹ میں لوگ جو ایون میں بھی بہت اوبویس لیول پہ ہم سٹاپس لگاتے ہیں بیکاز وی نیڈ ٹو پٹ سٹاپ سم ویئر. تو ہم اگر ٹرینڈ میں رینج میں مارکیٹ ہوگی وہ موسٹ پروبلی سٹاپس اٹھائے گی، کبھی اوپر سے اٹھائے گی، کبھی نیچے سے اٹھائے گی. دیٹس وائی آئی اوائڈ ٹریڈنگ رینج مارکیٹ اینڈ آپ سب کو کرنا چاہیے، کیونکہ رینج میں آپ فیئر پرائس پہ اوپر نیچے کھیل سکتے ہو، لیکن بٹوین اگر آپ بائی سیل کرو گے تب آپ بڑھ جاؤ گے. سٹاپ ہنٹ کیسے دیکھا جاتا ہے؟
स्टॉप हंट अगर आपने मेरी प्रीवियस लेसन्स देखे हैं उसमें मैंने क्या बताया आपको, ऑब्जॉर्प्शन कैसे होती है। ऑब्जॉर्प्शन यही बताती है, वो मैंने लाइव एग्जांपल अभी मैं आगे फिर दिखाऊंगा कि प्राइस में हाई वॉल्यूम आया ब्रेकआउट में, लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया क्योंकि इसमें ऑब्जॉर्प्शन हुई है। क्या हुआ, यहाँ पे जो बायर पेंडिंग ऑर्डर पड़े थे ब्रेकआउट पे, पहले वो वॉल्यूम आया मार्केट में, दूसरा वॉल्यूम जो मार्केट में शॉर्ट्स के स्टॉप लॉसेस थे, और तीसरा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सेलर्स बैठे थे जिसकी वजह से वॉल्यूम स्पाइक आई। यहाँ तो मोस्टली सिर्फ बायर थे, यहाँ पे बहुत फाइट हुई। यहाँ पे आपको फुटप्रिंट बताएगा कि इसके अंदर क्या हुआ, एक्सरे ही बता सकता है। जब आपकी बॉडी में कोई इशू होता है, बाहर नजर नहीं आ रहा, बाहर आप ठीक हो, आप जाते हो एक्सरे करने के लिए, सीटी स्कैन, ये वो यही चीजें करता है मार्केट में। ऑर्डर फ्लो आपको वो चीजें बताता है जो आपको विजुअली नजर नहीं आ रही है। मुझे डॉक्टर देख के ये नहीं बता सकता मुझे क्या है, अगर मुझे अंदर कोई मसला है तो वो मुझे कहेगा जाके अपना स्कैन करके आओ, एमआरआई जो भी कहेगा वो करानी पड़ेगी। ऑर्डर फ्लो एग्जैक्ट सेम चीज करता है टू आइडेंटिफाई यहाँ पे एग्जैक्ट मसला क्या है, ठीक है, बिफोर इट्स टू लेट, बिफोर द मार्केट इज गॉन। आपको यहाँ ही पता चल जाएगा यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन हुई है, यहाँ पे अगर बायर्स को ट्रैप किया गया है तो कितने बायर्स को ट्रैप किया गया है, हमें ये जानना है। ऑर्डर फ्लो हमें ये बताता है कि जेन्युइनली अच्छे खासे बायर ट्रैप किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे सम टाइम रिजेक्शन देके प्राइस फिर ऊपर चली जाती है, या रिजेक्शन देके थोड़ी सी पुल बैक एंड देन गोज अप। दिस इज वाई ऑर्डर फ्लो यहाँ आता है और आपकी जो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप को उनको हाई प्रोबेबिलिटी करता है, और आपकी जो विन रेट है उसको इंक्रीज करता है टू अवॉइड अननेसेसरी ट्रेड्स, जहां पे आप नॉर्मल भी वॉल्यूम देख सकते हो, लेकिन जो ट्रेडिंग व्यू का वॉल्यूम है वो एस्टिमेटेड वॉल्यूम है, वो आप जाके उनसे खुद कंफर्म कर सकते हो, एस्टिमेटेड वॉल्यूम है, इट्स नॉट रियल लेवल 2 डेटा। आप किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज, बाइनेंस हो गया, उसका जाके डेटा देखना और उसे ट्रेडिंग व्यू से मैच करना, आपको नजर आएगा देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम, क्योंकि जो डायरेक्टली एक्सचेंज में डेटा आ रहा है वो रियल है, जो ट्रेडिंग व्यू में आ रहा है वो एस्टिमेटेड डेटा है। अच्छा, बाय एंड सेल लिक्विडिटी, जैसे हमने बात की कि यहाँ पे अगर सपोर्ट है उसके नीचे लोग जो हैं वो अपने लिमिट ऑर्डर लगा के बैठेंगे शॉर्ट्स के लिए। सेकंड जो है, लोग सपोर्ट के नीचे शॉर्ट करेंगे, 1 मिनट क्लोज उन्हें मिल गया, वो शॉर्ट करना शुरू कर देंगे। मे बी दिस इज ए 5 मिनट कैंडल, 1 मिनट नीचे क्लोज हुई एंड देन उसे रिवर्स कर ली, बुलिश इंगोल्फिन देके ऊपर क्लोज हो गया। सो ये लोग एंड ऊपर से जो बायर आए एंड देन दे टुक द कैंडल अप। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे वाकई ही सेलर ट्रैप हुए हैं, वो चीज जो है वो आपको ऑर्डर फ्लो बताती है एक्सरे करके कि यहाँ जेन्युइनली सेलर ट्रैप है या सिर्फ ये वैसे ही पिन बाय ऐसी बनी है। बहुत दफा आपने इस तरह की कैंडल ली होंगी रिजेक्शन, लेकिन फिर दे कीप गोइंग डाउन। ये इस वजह से होता है क्योंकि आपको एग्जैक्टली नहीं पता यहाँ पे जेन्युइनली कोई ट्रैप हुआ है। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, उसमें आप सिर्फ गेस कर रहे हो, आपको एक्चुअली डेटा देखना है एक्सरे करके कि जेन्युइनली ये मूव आएगी या नहीं आएगी। इसके लिए हम ऑर्डर फ्लो का यूज करते हैं। नेक्स्ट जाके आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि आप ये कैसे देख सकते हो। हाई वॉल्यूम के साथ आइडियली रिजेक्शंस आती हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस, उससे पता चलता है कि ऊपर काफी बायर्स इन दिस केस एंड सेलर इन दिस केस हैज बीन ट्रैप्ड। एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगी जो हमने YouTube लाइव पे ट्रेड्स प्लान की थी। अच्छा, इंस्टीट्यूशन कैसे हंट करते हैं आपकी लिक्विडिटी? वो ऑब्वियस जो जोन्स होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड एंड हाई लो, हाई हाइस, लोअर हाइस, इन जोन से होते हैं, और प्राइस को स्लोली वो जोन की तरफ लेके जाते हैं और एकदम एक कैंडल लेके आते हैं एंड उसको उठा लेते हैं। जब लोग शॉर्ट करना शुरू होते हैं एंड देन कैंडल उठ जाती है, उससे आपको पता चलता है देयर इज अ बिग मनी बिहाइंड दिस मूव। इसलिए आप देखो लोग बुलिश इंगोल्फिन या बेरिश इंगोल्फिन को ट्रेड करते हैं, बट दे डोंट नो द रीजन एंड द लॉजिक बिहाइंड इट, वो प्रिंट क्यों होती हैं, लेकिन उनमें भी समटाइम्स स्ट्रेंथ नहीं होती, वो प्रिंट तो हो जाती हैं, और वो भी चीज आपको ऑर्डर फ्लो बताती है। फुटप्रिंट में आप वो देख सकते हो कि जनरली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स आए एंड सेलर्स ट्रैप हुए, वाइस वर्सा। एंड स्पाइक एंड ग्रैब, जैसे मैंने भी आपको बताया, पिन बार्स आती हैं एंड वाइप रियल डायरेक्शन मूव। समटाइम मार्केट मैंने लास्ट सेशन में बताया ऊपर जा रही होती है, सडनली एक स्पाइक आती है एंड देन मार्केट डाउन जाती है। ये अभी मैं देख रहा था नेस्डैक में ये हुआ था पैटर्न 2 दिन पहले। जब मार्केट में आप टाइम स्पेंड करते हो आपको ये पैटर्न नजर आते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखें जिसमें स्टॉप हंट हुआ है एंड लिक्विडिटी को ट्रैप किया गया ऊपर को। फॉर एग्जांपल इन दिस केस बायर्स को ट्रैप किया गया है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा फुटप्रिंट। मैं रफ आइडिया आपको दे रहा हूं, यहाँ अगर एविडेंस हमें मिलता है फुटप्रिंट का, लेट्स अज्यूम दिस इज 1 आवर चार्ट और 15 मिनट्स, और आपको ट्रेड लेनी है, बट आइडियली आई वुड नॉट जस्ट गो एंड टेक द ट्रेड। यस यू कैन स्टिल डू इट, पर लो प्रोबेबिलिटी होगी। मैं जाके देखूंगा कोई एक्शन सेटअप बना है यहाँ पे कि मुझे बता रहा है कि लो यहाँ बना है, या कुछ भी ऐसे साइंस आए मुझे। एंड जैसे मैंने पिछली सेशन में एक एग्जांपल दी थी कि लोअर हाई पे वॉल्यूम ही नहीं था एंड देन द प्राइस फॉलो डाउन। ये फर्स्ट ट्रेड एग्जांपल है। अगर आप देखो इसका कलर जो है येलो है क्योंकि मैंने एक इंडिकेटर लगाया। अगर मेरा डेल्टा इस कैंडल का बहुत ज्यादा हो, एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा है, तो वो कैंडल मुझे येलो नजर आती है, वो बताती है इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया। अगर आप देखो इसके बाद मार्केट ने
4-5 दफा ट्राई किया, इट फेल्ड एंड इट वेंट डाउन। यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट किया उनके अगर स्विंग स्टॉप ऊपर थे, द मार्केट कैम एंड टुक द स्टॉप, ठीक है, स्टॉप उठा के मार्केट ने 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे थे, इतना स्ट्रॉन्ग वो डेल्टा आ रहा था, लेकिन मार्केट में कोई फॉलो थ्रू नहीं था। दो कैंडल छोटी छोटी ऊपर बनी, कंपेयरिंग टू दिस वॉल्यूम इनमें बहुत आया, लेकिन इनमें ऑब्जॉर्प्शन हो रही थी। वॉल्यूम देखो कितना आ रहा था, लेकिन यहाँ पे प्राइस ऑब्जॉर्प्शन हो रही थी। पहली बात, पहला साइन, एंड दूसरा साइन, मार्केट ने सब हाईज उठा लिए एंड सब की लिक्विडिटी यहाँ पे जो पड़ी थी मार्केट ने सारी खा गई। एंड उसके बाद उसने वीकनेस दिखाई, बड़ा सेलर आया, ये जो बबल आपको नजर आ रहा है, एंड देन मार्केट ने रीसेस किया, वो फेल हो गया। इसमें हम देख रहे थे कि यहाँ पे प्राइस में बहुत कम वॉल्यूम था। ये जो मूव ऊपर आई है इसमें वॉल्यूम बहुत कम था, जैसे आपको मैंने बताया। वीकनेस आपको ऑर्डर फ्लो में नजर आ जाए। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लियर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हुआ 2 दफा, ये 5 मिनट पे भी हुआ, यहाँ भी 5 मिनट पे भी हुआ, एंड देन प्राइस गेव ए मूव ऑल द वे डाउन। ये हमने लाइव सेशन में बात की थी और मैंने बताया था यहाँ पे जब जैसे ही मैंने देखा यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो रहे हैं, यहाँ पे बाइंग चल रही है, ये एक पिन बार थी, अगर आप देखो विक छोड़ के प्राइस ऊपर गई है, बट देयर वाज नो कंटिन्यूएशन। वो बता रही है कि प्राइस इज getting exhausted and is losing momentum, sellers are likely to take over। अगर आप देखो प्राइस VWAP के नीचे भी आई है, पहले नीचे आई है, उससे रिजेक्ट भी हुई है। there is so many sign in this कि प्राइस जो है it does not want to go up। अगर आप देखो डेल्टा भी डाइवर्जन दिखा रहा है यहाँ पे कि प्राइस जो है ऊपर गई है, लेकिन हमारे पास डाइवर्जन। सो देयर सो मेनी डिफरेंट साइन। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेसन देखे हैं तो आपको पता होगा मैं किन चीजों की बात कर रहा हूँ। इन दिस केस एक क्लियर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अगर आप ये देखो, यहाँ पे एक्चुअल बायर्स ट्रैप हुए हैं, यहाँ पे इतनी बाइंग आ रही है, लेकिन प्राइस गिव नो फॉलो थ्रू एंड केम ऑल द वे डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे बाइंग आ रही है, ये बड़े बबल्स, ये 1000 कॉन्ट्रैक्ट ने लिया है, दिस इज अ लॉट, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। यहाँ भी कितने बायर्स आए, प्राइस ने बायर्स को यहाँ पे ट्रैप किया, छोटा सा फॉलो थ्रू दिया, एंड देन द प्राइस फिर ऊपर गई, फिर बायर्स ने आए, फिर यहाँ सेलर्स को ट्रैप किया। अगर सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ था या यहाँ था, उनको निकाला, एंड देन उसके बाद बड़े बड़े बायर्स आए, ये हमें बता रहे हैं कि बायर्स ट्रैप हो रहे हैं। एंड उसके बाद प्राइस को फटना चाहिए था, जितनी ज्यादा बाइंग हुई है, क्योंकि रेगुलरली मैं वॉच करता हूँ, इतनी बाइंग रेगुलर नहीं है कि इसमें आपको 1000 कॉन्ट्रैक्ट एंड इतना कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिले। ये 189 कॉन्ट्रैक्ट इस बायर ने बाय किया था और इसने यहाँ पे एग्जिट ले लिया। सॉरी, ये सेलर था, ठीक है, बॉटम पे सेल किया इसने, एंड यहाँ पे वो उसने वापस अपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, मीन उसमें लॉस बुक किया यहाँ पे जाके। ये ऑर्डर फ्लो सिर्फ आपको बताता है कि कहाँ पे किसने शॉर्ट किया और कहाँ पे किसने एग्जिट लिया। एंड दिस इज व्हाई आई से ऑर्डर फ्लो इज वेरी पावरफुल। जब मार्केट ने देखा कि इतने बायर्स ट्रैप हो गए, इवन सेलर्स गेव अप एज वेल, उन्होंने कोशिश की, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं तोड़ा, यहाँ पे नहीं तोड़ा, देन जब एक और हाई बना, इस सेलर ने गिव अप कर दिया, एंड देन सेलर्स आके अटैक करना शुरू हो गए। अगर आप देखो सेलिंग प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, प्राइस यहाँ आई तो सेलिंग एग्रेसिव होना शुरू होगी, एग्रेसिव सेलिंग आना शुरू होगी, एंड देन द प्राइस वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन। यहाँ पे बाइंग आ रही थी, लेकिन प्राइस रेंज कर रही थी। अगर आप देखो एक रेंज था, तो यहाँ पे देखो किस तरह स्मूथ ट्रेंड आई है। तो ये चीज आपको बताती है कि जब एक साइड ट्रैप हो जाती है, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हाली नहीं हुई, यहाँ पे एक्चुअल बायर्स आए, उन बायर्स को ट्रैप किया गया। और ये नॉर्मल प्राइस लेवल नहीं थे, ये एक हाई डेल्टा स्पाइक लेवल थे, जिनको मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हुई है। क्योंकि मैं डेल्टा को बहुत यूज करता हूँ, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा कि डेल्टा मुझे बहुत क्लियरली सब कुछ बता देता है। आई डोंट नीड टू गो इन फुटप्रिंट हर चीज देखने के लिए, मुझे जो देखना है मुझे डेल्टा बता देता है। डेल्टा प्रोफाइल में बहुत ज्यादा यूज करता हूँ अपनी ट्रेडिंग में, एंड इट गिव्स मी अर्ली इंडिकेशन कि इस प्राइस जोन में काफी ज्यादा बायर सिस्टम ट्रैप हो रहे हैं या सेलर। एंड यस, ये एक एग्जांपल है। उसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ये वाली एग्जांपल जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ पे जब मार्केट आई, ये हाई किया, इसने तोड़ा, फेक आउट दिया, यहाँ पे बड़ी ऑब्जॉर्प्शन हुई थी। लास्ट लेसन में इसकी एग्जांपल मैंने दी थी, यहाँ भी ये बहुत अच्छी तरह फिट होती है। इसमें डाइवर्जेंस आई, इसमें वॉल्यूम, प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम नीचे जा रहा। देयर वर सो मेनी साइंस के प्राइस विल लाइकली गो डाउन, बट उसके बावजूद हमने इसका वेट करना है, ठीक है, सम काइंड ऑफ प्राइस एक्शन का वेट करना है कि हमें वो बताए, इंडिकेशन दे। देखो जैसे लास्ट लेसन में मैंने बताया, ऑर्डर फ्लो सिर्फ एक्सरे करके हमें बताता है कि वाकई आपका जो ट्रेड प्लान है, जो आपने ट्रेडिंग व्यू पे या किसी भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे आपने ट्रेड प्लान किया है, क्या वो ट्रेड प्लान आपको हाई प्रोबेबिलिटी रिजल्ट दे सकती है या नहीं दे सकती। ऑर्डर फ्लो डज दैट फॉर यू। ऑर्डर फ्लो आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है अपने ट्रेड में। और ऑर्डर फ्लो ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया ट्रेड में, मुझे बताया कि ठीक है, यहाँ पे यू कैन टेक ट्रेड्स, यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बन रहा है, यहाँ पे हाई प्रोबेबल सेटअप बन रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे काफी बबल्स आ रही हैं, बायर्स के बबल्स हैं, एंड देन सडनली टॉप पे सेलर्स आना शुरू हो गए। इवन दो इसमें
اتنی زیادہ بائنگ ہوئی, لیکن وی ڈو ناٹ ہیو اینی تھنگ ان ڈیلٹا. وہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ تو سیلر اٹیک کرنا شروع ہو گئے اس لیول پہ, اینڈ دین وہ سارا ایویڈنس ہے پرائس. لائیو سیشن میں بولا تھا یہ لو ٹوٹے گا بیکاز جن لوگوں نے یہاں پہ بائنگ کی ہے یہ ان کے سب کے اسٹاپ لاسز آئیڈیلی یہاں نیچے ہوں گے, کیونکہ یہاں سیشن اوپن ہوا تھا. 5 منٹ کا چارٹ ہے, یہ بالکل 15 منٹ 10 منٹ بعد سیشن کے اوپن, 1 منٹ کا چارٹ ہے سوری. سو بالکل سیشن یہاں اوپن ہوا تھا اینڈ پرائس میں یہاں جس نے بائنگ کی سیشن میں اسٹارٹ میں اس سب کے سٹاپ ہنٹ ہوئے یہاں پرائس آئی تو, اگر انہوں نے کلوز نہیں کی پوزیشن. اس کے بعد ایک اور لاسٹ ایگزامپل آپ کو دکھاتا ہوں. یہ والی جو ایگزامپل ہے یہ بہت اوبویس ایگزامپل ہے, یہاں پہ آپ کو ببلز نظر آ رہے ہیں, یہ اس کے انڈیکیٹر کا نام ہے بگ ٹریڈ. اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ. اگر آپ دیکھو یہاں پہ پرائس اوپر گئی, but there was a lot of selling pressure. Buyers آئے لیکن there were a lot more sellers attacking this, and جس کی وجہ سے پرائس نے کیا کیا, پرائس گیو اپ. یہاں پھر کوشش کی بائرز نے, اینڈ دین اس کے بعد سیلنگ بہت زیادہ آنا شروع ہوگی. اگر آپ دیکھو اس کینڈل میں کتنے سٹیک امبیلنس ہے اس کینڈل میں, تو اس کینڈل میں سوری, اینڈ پرائس نے بہت زیادہ اگریسیولی یہاں پہ سیلنگ پریشر آیا, اور بائرز اسٹرانگ نہیں تھے جس کی وجہ سے بائرز گیو اپ. اینڈ جیسی پرائس اس کے نیچے ہولڈ کی, کیونکہ یہ اوپر بائر جو تھے یہ ٹریپ ہو گئے تھے, جب پرائس اس کے نیچے آئی دے ٹرائیڈ, بٹ اگین جب بھی یہ ٹرائی کر رہے تھے ابزورو ہو رہی تھی, جب بھی سیلنگ آ رہی تھی ابزورپشن ہو رہی تھی. یہاں بائر آیا جس نے ٹرائی کیا, جب یہ بائر فیل ہوا نا تو پرائس نیچے آ گئی. اینڈ دس از وائی آئی سی دیس کائنڈ آف کلوز ان آرڈر فلو, جو مجھے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کس کی ٹھک رہی ہے, کسی نہ کسی کی ٹھکے گی تو دوسرا پیسہ بنائے گا. اگر آپ یہاں دیکھو یہاں پہ پرائس بہت فاسٹ جا رہی ہے, بہت سیلنگ آ رہی ہے, اینڈ سڈنلی کیا ہوتا ہے, مارکیٹ آ کے اس لو کی لیکوئڈٹی اٹھاتی ہے, اس لو کی لیکوئڈٹی اٹھاتی ہے, یہاں پہ ٹریپ کرتی ہے, ٹھیک ہے, اس یہاں پہ سیلرز کو ٹریپ کرتی ہے. یہ دیکھو یہ آرڈر فلو کا چارٹ ہے, بتا رہا ہے کہ یہاں پہ سب سے اس کینڈل میں سب سے زیادہ ولیوم یہاں پہ ٹریڈ کیا گیا اس بوٹم پہ اس کینڈل میں, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ سیلر ٹریپ ہو گئے, لیکوئڈٹی گریب ہو گئی ہے, اینڈ دین پرائس یہ لائیو پہ ٹریڈ لی تھی میں نے 12 تاریخ کو, آپ جا کے دیکھ سکتے ہو 12 جون کو, اینڈ دین the price gone up and it went even much higher. میں نے بولا تھا کہ پرائس یہاں تک ہائی پہ جائے گی, it went much higher as well. So this is how order flow works. Hopefully آپ نے اس ویڈیو میں کچھ سیکھا ہوگا. اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے, آپ کسی ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہو, کمنٹ سے ضرور بتانا. میک شیور لائک سبسکرائب, تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کرو. اس کے لیے آپ کو بیل آئیکن پریس کرنا پڑے گا. اینڈ جوائن اوور سوشلز, اور ڈسکورڈ پہ میں لائیو آتا ہوں, لائیو ٹریڈ ادھر بھی کرتا ہوں ممبرس کے ساتھ. سو میک شیور جوائن اوور ڈسکورڈ ایز ویل, اینڈ آئی سی یو نیکسٹ ویڈیو. بائے.